ٹیکنالوجی. اس ٹیکنالوجی نے پچھلے کئی سالوں میں ساری دنیا کو اپ سائڈ ڈاؤن کر کے رکھ دیا ہے. پوسٹ کرونا ٹائم کے اندر لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے موبائل اور کمپیوٹرز کے ذریعے دنیا سے کنیکٹڈ ہیں. اور وہ یہی ٹائم اگر انٹرنیٹ کے بغیر اور ڈیوائسز کے بغیر ہوتا تو ہمارے لیے پتہ نہیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا. آج کے دور کے اندر ہم اپنے موبائل سے بینکنگ کر لیتے ہیں، لوگوں کو ڈیلیگیٹ کر لیتے ہیں، لوگوں سے کام لے لیتے ہیں. تمام دنیا کی تمام چیزیں جو ہم سنتے ہیں کہ ہمارے موبائل فون سے اور کمپیوٹر سے ہو جاتی ہیں. آپ بھی شاید انہی میں شامل ہوں گے جو کم سے کم اپنے اسمارٹ فون پہ واٹس ایپ تو ضرور چلاتے ہوں گے، ورنہ آپ یہ کورس شاید نہ دیکھ رہے ہوتے. تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ اس کورس کو پورا سنیے گا آخر تک. بہت چھوٹا سا ہے، اس میں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں شاید ملیں گی جو آپ پہلے سے کر رہے ہوں، اور کچھ چیزیں ایسی ملیں گی جو آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں گی. میرا تعلق بھی ایک انٹرپرینور فیملی سے ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ جو گیپس مجھے نظر آتے ہیں اپنے چاروں طرف انٹرپرینورشپس کے اندر، بزنس مینس کے اندر، وہ میں آپ کے تک ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروں گا. خاص طور پہ ہمارے جو بڑی عمر کے بزنس مین ہیں، پچھلی جنریشن کے بزنس مین ہیں، ان کی نظر سے یہ چیزیں شاید نہ گزری ہوں، تو میں چاہوں گا کہ آپ تک وہ پہنچاؤں. کوئی بھی چیز جو ہم کمپیوٹر پر اور موبائل پہ کر لیتے ہیں وہ ٹیکنالوجی کا حصہ بن جاتے ہیں. میری خواہش ہے کہ پاکستان میں ہر آدمی کے پاس اسمارٹ فون ہو، انٹرنیٹ ہو، گوگل ہو اور یوٹیوب ہو. اس وقت تقریباً 55 ملین لوگ ہمارے ملک میں اسمارٹ فون چلاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ یوٹیوب چلاتے ہیں، واٹس ایپ چلاتے ہیں، گوگل کر سکتے ہیں. لیکن اگلے کچھ سالوں میں یہ 100% تک پہنچ جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک میں جو صرف تھوڑے سے لوگ بینکنگ کرتے تھے اب 100% بینکنگ کر سکیں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو ویڈیو ٹی وی پہ چلتی تھی اور صرف 30 ملین لوگ دیکھ سکتے تھے، اب آپ 250 ملین لوگوں تک پہنچ سکیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایڈورٹائزمنٹ کی کاسٹ بہت گر جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایڈورٹائزمنٹ کے طریقے چینج کرنے پڑیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے سیلنگ کے طریقے چینج کر سکیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پروڈکٹس ڈائریکٹلی کنزیومر تک پہنچ سکیں گی اور اس کنزیومر کو آپ ڈائریکٹلی ایجوکیٹ کر سکیں گے. سارے پیٹرنز جو ہم پرانے ٹائم میں دیکھتے تھے وہ بدل جائیں گے. جو بڑے بڑے اسٹورز تھے وہ خالی ہو جائیں گے. امریکہ کے اندر 30,000 مالز مشکل میں پڑے ہوئے ہیں. میسیز جیسا ادارہ بند ہو گیا ہے. 1,10,000 امپلائیز انہوں نے کرونا کی وجہ سے لے آف کر دیے ہیں، کیونکہ ریٹیل کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. اور امیزون ہے کہ اس نے اس کی جو شیئر کی ویلیو بڑھتی جا رہی ہے، اور اس وقت وہ دنیا کی امیر ترین کمپنی بن چکی ہے. $1 ٹریلین سے زیادہ وہ اپنی مالیت کر چکی ہے. جو کاروبار انوویٹ نہیں کرتے، جیسے کوڈیک کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ کوڈیک کے ادارے نے ہی ڈیجیٹل فوٹو ایجاد کیا، لیکن ان کی ٹیم نے اپریشیٹ نہیں کیا اور کوڈیک کو بند ہونا پڑا ایک دن. اور آج ہر فون میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل فوٹوز، ڈیجیٹل ویڈیو موجود ہے، لیکن کوڈیک اس سے باہر ہے. تو کبھی کبھی ہمارے چاروں طرف انوویشن ہو رہی ہوتی ہے اور ہم اس کو ریکگنائز نہیں کر پاتے. تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کی توجہ اس طرف دلاؤں کہ آپ دیکھیں کہ کیا آپ کے ادارے کے اندر 5% فنڈ R&D میں استعمال ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. اگر آپ انوویشن اپنے ادارے میں نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو بہت چیلنجز آئیں گے. آپ کا ادارہ کیسا بھی ہو، چاہے آپ پٹرول بیچتے ہوں، پانی بیچتے ہوں، کمپیوٹر بیچتے ہوں، کرسی بیچتے ہوں، ٹیبل بیچتے ہوں، پرنٹنگ پریس چلاتے ہوں، ڈزنٹ میٹر. آپ کا ادارے کے اندر بہت ساری انوویشن ایسی ہیں، جو جدتیں ایسی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. آپ کا انسٹیٹیوشن ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، چاروں طرف دیکھنا ہوگا ہمیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو دنیا میں ہو رہی ہیں اور ہم ان میں سے کیا کر سکتے ہیں. تو اگر آپ اپنے بجٹ کا، آمدنی کا بجٹ کا صرف 5% انوویشن پہ رکھ دیں، 5% جدت پہ رکھ دیں، تو آپ کا بزنس کانسٹنٹلی گرو کرتا رہے گا. دنیا کے اندر سائیکلز آتے ہیں، ہر چیز ویوز کی طرح سے آتی ہے. پٹرول کی قیمت آج -$35 بیرل ہے، جو کہ $120 کا بیرل ہوتا تھا. اب وہ پیسے دے رہے ہیں اور پٹرول بھی دے رہے ہیں کہ رکھ لو. کتنا بڑا شفٹ آیا ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. تو انوویشن اگر انہوں نے کیا ہوتا یا کچھ اور سوچا ہوتا تو شاید اس اتنے بڑے خطرناک چیز سے تو وہ ڈیل نہیں کر سکتے تھے. لیکن شاید پھر بھی اگر انہوں نے اس کو سوچا ہوتا تو کچھ نہ کچھ پریونشن کی جا سکتی ہوتی.
कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और आज के ज़माने में इससे ज़्यादा क्या चीज़ हमारे सामने होगी कि सबको घरों में बंद होना पड़ रहा है कि हम प्रिवेंशन कर सकें, क्योंकि हमारे पास कोई कोरोना वायरस का इलाज नहीं है। मैं दावत देता हूँ कि आप जो भी काम करते हैं, आप YouTube पे जाएं और अपने काम के बारे में लिखें। आप अगर केमिकल की फैक्ट्री चलाते हैं तो केमिकल फैक्ट्री लिख दें। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हैं तो सिंपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लिख दें। अगर आप लाइटें बनाते हैं या बेचते हैं तो सिंपल लाइट्स लिख दें। तो आपके सामने डिफरेंट चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी और YouTube को पता चल जाएगा कि आपका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। जब YouTube को पता चल जाएगा कि आपका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो वो आपको बार बार रेकमेंड करेगा उन चीज़ों को। मैं आपको दावत देता हूँ कि आप अपने इंटरेस्ट की जो भी चीज़ें हैं, जो आपके कारोबार के इंटरेस्ट की जो भी चीज़ें हैं, वो थोड़ी बहुत सर्च किया करें हफ्ते में एक दफ़ा, ताकि YouTube को पता हो कि आपका इसमें इंटरेस्ट है और वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें दिखाएगा। YouTube और Google के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर लगा होता है, वो आपको मॉनिटर करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है और उस इंटरेस्ट के हिसाब से वो आपको इश्तिहार भी दिखाता है और चीज़ें भी दिखाता है, और आपको फिर ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ता, बल्कि गूगल आपके लिए सर्च करके आपको चीज़ें पुश करता है और आप देख सकते हैं। ये इंटरनेट का दुनिया बहुत अजीब व गरीब है। इसमें 4 लोग आते हैं और पूरी दुनिया बदल देते हैं। टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन बहुत दुनिया बदल जाती है। व्हाट्सएप को फेसबुक ने $19 अरब का ख़रीदा और एम्प्लॉई कितने थे टोटल? 50। इंस्टाग्राम को $1 अरब में ख़रीदा, यूट्यूब को $1.2 बिलियन में ख़रीदा, स्काइप को $7 अरब में ख़रीदा। तो ये $7 अरब की क्या चीज़ है इनके पास, जो हम लोग जो हैं पूरे 10 साल 20 साल काम करते हैं और हम $1 अरब नहीं बना पाते। तो ये क्या ऐसी चीज़ें करते हैं कि ये पहुंच जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये स्केल में काम करते हैं। हर चीज़ लाखों, करोड़ों, अरबों लोगों तक अपनी चीज़ पहुंचाते हैं। आज दुनिया में 3 अरब लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, 4-4.5 अरब लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। तो अगर उन्होंने अपने व्हाट्सएप से $1 भी महीने का जनरेट कर लिया तो भी वो बहुत सारे पैसे बना लेंगे। तो ये बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है ट्रेडिशनल बिज़नेस में, लकड़ी का बिज़नेस हो, बत्ती का बिज़नेस हो, क्योंकि वो स्केल नहीं हो सकता, वो आपको एक एक पीस बनाना पड़ता है, जबकि टेक्नोलॉजी की बिज़नेस में आप स्केल कर सकते हैं। अब ये देखना है कि हम शादी कैसे करा सकते हैं, मैरिज कैसे करा सकते हैं, ट्रेडिशनल बिज़नेस की और इंटरनेट की। जब भी आप इनकी मैरिज कराएंगे तो आपको नया किस्म का बच्चा या प्रोडक्ट पैदा होगा और उस प्रोडक्ट को आप ज़्यादा स्केल कर सकेंगे या अपने ज़्यादातर लोगों तक पहुंचा सकेंगे। अगर आप टायर का बिज़नेस करते हैं तो आपकी अगर कोई टायर की ऐप हो तो आप 250 मिलियन पाकिस्तानी तक पहुंचा सकेंगे कि भाई आप ऑनलाइन टायर ऑर्डर कर लीजिए। उसके अंदर डाइवर्सिटी ला सकेंगे, उनको अप सेलिंग कर सकते होंगे, यानी टायर के साथ साथ आप कुछ और बेच सकते हैं अगर आपके बहुत सारे और यूज़र बने हुए हैं। मिसाल के तौर पे दराज के बहुत सारे यूज़र थे तो उन्होंने सब्ज़ी की दुकान भी खोल दी। करीम के पास बहुत सारे यूज़र थे तो उन्होंने पेमेंट की सर्विस भी लॉन्च कर दी। इसी तरीके से जब आपके पास बहुत सारे सर्विसेज के यूज़र होते हैं तो आप उसके अंदर अप सेलिंग या कुछ और प्रोडक्ट डाल सकते हैं बग़ैर ज़्यादा मेहनत किए हुए। आपकी प्रोडक्ट के अंदर एक्सपेंशन आ जाती है। इस वक्त सबसे ताकतवर चीज़ यूज़र बेस है। अगर आपके पास यूज़र हैं तो आप ताकतवर हैं, अगर आपके पास अवाम है तो आप ताकतवर हैं। बिल्कुल इसी तरह से जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास बहुत ज़्यादा वोटर होते हैं, उसी तरीके से अगर आपकी प्रोडक्ट के बहुत ज़्यादा यूज़र हैं तो आप ताकतवर हैं। जिस तरह से पहले होता है ना, भाई यही ब्रांड बिकता है, ये ब्रांड बताना जाता है, लेकिन आपके पास उनका डेटा नहीं होता। आज अगर आप एयर कंडीशनर बनाते हैं और आपकी ऐप आप लॉन्च कर देते हैं तो जितने लोग आपके कंज्यूमर हैं, आपके पास उनका डेटा है, आप उनको डायरेक्ट प्रोडक्ट बेच सकते हैं, डायरेक्ट अप सेलिंग कर सकते हैं, डीलर को बीच से गायब कर सकते हैं। ट्रैवल इंडस्ट्री हमारे सामने है, टिकटिंग की इंडस्ट्री हमारे सामने है। ट्रैवल एजेंट का काम ही ख़त्म हो गया क्योंकि लोग मोबाइल ऐप से या कंप्यूटर से लेकर टिकट ख़रीद लेते हैं। तो ट्रैवल एजेंट का जो कमीशन था वो बिल्कुल गिर गया। दुनिया की बड़ी तरीन कंपनियों में एयरबीएनबी आ गया जो कि हिल्टन से भी ज़्यादा महंगा है। दुनिया के अंदर ऊबर आ गया जिसके पास कोई गाड़ी अपनी नहीं है और वो $72 बिलियन की हो जाती है। तो दुनिया के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं, आप इन इंटरेस्टिंग चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। और कुछ चीज़ें मैं यहाँ बताऊँगा, कुछ चीज़ों की तरफ मैं तवज्जो दिलाऊँगा, और मज़ीद आप डिस्कस करना चाहें तो आप मुझको मैसेज कर सकते हैं।